గత జీవుడగు పతిం బ్రతికించి ఎముగెల్చే సావిత్రి భారత సాధ్వికాదే. A woman who brought back to life her dead husband, that is Savitri, is she not remembered and memorable? తన సత్య మహిమచే దావాగ్ని చల్లార్చి తృతి చంద్రమతి భారతీయ గాదే. Was not Chandramati an Indian woman who extinguished the tremendous fire that was burning? కినిసి దుర్మద కిరాతియు భూతిగావించే దమయంతి భారత రమణిగాదే. Is not Damayanti the greatest woman of India who did so many things which are so memorable and rememberable? సత్పసాగర వేష్టి తస్మాతలమున భరత దాతి పతివ్రత ప్రభావ భావ సంపన్నతకు గాదే పంట భూమి. India, Bharat, is a flourishing field of many illustrious women who have been famous for their womanhood. అఖిల దేశాలకిది ఉపాధ్యాయికాదే. Is not India the teacher of the whole world? ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. అనాది కాలము నుండి భారతదేశమును అనేక ఆదర్శముల చేత ఆనందింపజేస్తూ వచ్చినటువంటి వారు స్త్రీలు. In the land of Bharat, from times immemorial, women have not only upheld womanhood, but have given joy to everyone. కనుకనే సృష్టి ఆది నుండి కూడాను స్త్రీ పురుషులు అనేటువంటి స్త్రీ పేరు ముందు పురుషుని పేరు వెనుక పెడుతూ వచ్చారు. Therefore, from creation, of the beginning of creation, we always say the name of the woman first as Stri, and then only Purusha, the man. స్త్రీ అనగా ప్రకృతి యొక్క స్వరూపమే. Stri, the word Stri means she is the embodiment of creation. కనుక మొట్టమొదట స్త్రీని ఆధారం చేసుకొని జీవిత సమస్యలను పరిహారం గావించుకుంటూ వచ్చారు ప్రాచీన ఋషులు. So the rishis of old took woman as the ideal and tried to solve their problems through the women. అన్నిలకు కూడాను స్త్రీల యొక్క పవిత్ర హృదయాలే దీనికి మూల కారణములు. To solve all the problems, the purity of the woman's heart is at the bottom. ఈనాడు లోకములో ఎక్కడ చూసినా దుఃఖము, ఎక్కడ చూసినా అశాంతి, ఎక్కడ చూసినా బాధలు, కష్టసుఖములు కూడాను కంటికి కనిపిస్తున్నవి. Today in this whole wild world, we see nothing but chaos, suffering, hatred, and so many other negative qualities. దీనికి కారణం ఏమిటి? What is the reason for this? పవిత్ర హృదయులైనటువంటి యొక్క స్త్రీ పురుషులు లోపం కావటమే ఈ దేశమునకు ఇట్టి కష్టములకు మూల కారణం. Because there isn't harmony between the men and the women. This is the reason for all the chaos and trouble in the world. దేశం యొక్క మంచి చెడ్డలు అన్ని కూడాను పవిత్ర హృదయులైనటువంటి స్త్రీ పురుషుల యొక్క చర్యల వలనే దీనికి మంచి చెడ్డలుగా రూపొందుతున్నది. So whether it is good or bad, everything is represented only by the purity that resides in both men and women. దేశంలో పవిత్ర హృదయులైనటువంటి స్త్రీ పురుషులే ఉండినా దేశక్షేమములకు ఎట్టి కొరత కూడాను ఉండదు. If there were only women and men of purity, then there would be nothing lacking in the peace and joy in the world. ఈనాడు అట్టి పవిత్ర హృదయములు అనేక విధమైన మాలిన్యం చేత కలుషితమైపోయినవి. Today the pure hearts have been besmirched with so much of dirt, of human negative thoughts. ఇది కాగితము, That is a paper. ఇది ప్యూర్ వైట్ గా ఉంటుండది. It is pure white. కానీ ఇటువైపున తిరిగి వ్రాయటం చేత కొంచెం మాలిన్యమైపోయినది. Because something is written on the reverse, it has become a మానవ little యొక్క dirty. హృదయం కూడాను ఇట్టి పవిత్రమైనటువంటి యొక్క కాగితం వంటిది. Even the pure heart is like the pure paper that we have. కానీ ఇట్టి కాగితం పైన
అనేక రకములైనటువంటి యొక్క సమస్యలు చేరిపోవటం చేతను కూడిపోవటం చేతను ఇది మాలిన్యం పొందుతూ ఉన్నది. On this pure paper, with so many things that are insolvable, negative, it becomes dirty. మీకందరికీ తెలుసును, All of you, తెల్లవారు లేచిన మొదలు న్యూస్ పేపర్ వైపు చూస్తూ ఉంటారు మీరు. we all know that from the time you get up in the morning, ఆ న్యూస్ పేపర్ పూర్వం చూసినప్పుడు ఎట్టి వాసనలు కానీ ఎట్టి ఒక కళంకం కానీ ఎట్టి గలీజు కానీ కనిపించదు. you look to the newspaper which is pure, which has no dirt, which has no bad smell, nothing whatsoever. కానీ అదే నేటి న్యూస్ పేపరు రేపటికి పేపర్గా అవుతుంది. Today's newspaper becomes tomorrow's waste paper. ఈ వేస్ట్ పేపర్ లోపల మల్లెపూలు చుట్టు పెట్టినప్పుడు ఆ పేపర్కు మల్లెపూలు వాసన వస్తుంది. If in this waste paper you wrap flowers, jasmine flowers, it gets a beautiful fragrance. అదే పేపర్ పైన కొన్ని వాసన కలిగినటువంటి పకోడాలు చుట్టినప్పుడు పకోడాల వాసన వస్తుంది. In the same paper, if you wrap up pakodas which have some kind of a smell, it takes the smell of the. ఆ పేపర్ పైననే తిరిగి డ్రై ఫిష్ అంతా కట్టినప్పుడు డ్రై ఫిష్ వాసన వస్తుంది. And in the same paper, if you put dry fish, it gets the smell of dry fish. ఎట్టి భావంలో అట్టి పవిత్రమైనటువంటి యొక్క చింతన మనకు కలుగుతుండాలి. Whatever our thoughts, such is what transpires. కనుకనే మానవుని యొక్క హృదయమునందు పవిత్ర భావములు మనం అభివృద్ధి గావించుకున్నప్పుడే మన హృదయము పవిత్రమైనటువంటి యొక్క కరుణ చేత రాజిల్లుతుంది. It's only when we inculcate in us good thoughts and thoughts that we become kind and ఈనాటి మానవునికి హృదయం నుండి ఆవిర్భవించేటువంటి భావములు అన్ని కూడాను కలుషితమైనటువంటివిగా ఉంటున్నాయి. Today in man, what emanates from the heart is always negative, full of blemishes. కారణం ఏమిటి? What is the reason? ఈ పవిత్రమైన హృదయం లోపల అనేకమైనటువంటి యొక్క కొన్ని మలినమైనటువంటి యొక్క వాసనలు చేరుకుంటూ ఉన్నాయి. It's because in this pure heart all sorts of dirty things accumulate. దుర్భావములు, Bad thoughts, దుర్వాసనలు, దుశ్చింతలు ఈ విధమైనటువంటి యొక్క పదార్థములు కూడుకోవడం చేతనే మన హృదయం కూడాను కలుషితమైపోతున్నది. bad thoughts and all negative things get filled up and so heart becomes besmirched. ప్రాచీన కాలం నుండి ఈ హృదయాన్ని పవిత్రముగా గావించుకుంటూ వచ్చారు పవిత్రమైనటువంటి యొక్క స్త్రీలు. Women from time immemorial have tried to keep up this purity of the heart. గత జీవుడకు పతిని బ్రతికించి ఎముగల్చే సావిత్రి భారత సాధ్విగాదే. Is not చచ్చినటువంటి యొక్క భర్తను బ్రతికించినటువంటి స్త్రీలు ఉన్నారు, కానీ చచ్చినటువంటి భార్యను బ్రతికించినటువంటి పురుషుడు ఎక్కడా కనిపించడం లేదు. ఏ చరిత్రలో కూడా మనకు తెలియదు. in the whole of history, there have been women who brought back like Savitri, dead husbands to life. But there is not a single example of a man who has brought back to life a dead wife. ఇట్టి పవిత్రమైనటువంటి యొక్క గుణములు కలిగినటువంటి యొక్క స్త్రీ అనాది కాలం నుండి భారతదేశం నందు Well, to be told his values that the whole society is turning this way. ఈనాడు ఆధునిక యుగంగా మారటం చేత అనేక రకములైనటువంటి యొక్క క్రియలు ఆధునికంగానే చేరిపోతున్నాయి. Because of the changes of this modern world, all newfangled thoughts, సద్భావములకు, సచ్చర్యలకు, సచ్చింతనలకు చక్కని అవకాశమే కనిపించడం లేదు. there is no place whatsoever for good thoughts, for good actions, for any type of good deeds. కనుక ఈనాడు స్త్రీలకు ఈ పవిత్రమైనటువంటి యొక్క భావనలు అభివృద్ధి పరచుకొని దీనికి సత్యసాయి సంస్థలని, సత్యసాయి మహిళా విభాగములని దీనికి ఏర్పరిచి ఈ సత్సంగ ప్రభావాన్ని జగమునకు చాటే నిమిత్తమై దీనికి ఏర్పరుస్తూ వచ్చాం. For the purpose of increasing the recognition, and then it is the woman who should uphold it, and so there are various organizations of Sri Satya Sai like Mahila Vibhag and so many other type of things. కనుకనే స్త్రీలు కూడినప్పుడే జగత్తంతా కూడాను ఒక పవిత్రమైనటువంటి దేశంగా రూపొందుతుంది. It's only when the women get together that the whole nation becomes something exemplary. ఈ స్త్రీల యొక్క సంఘము ఎంతనో గొప్ప విలువను సంపాదించింది. So this society of women lends it a lot of dignity. ఇటువంటి స్త్రీ తత్వమును ఈనాటి పురుషులు కూడాను గుర్తించడానికి ప్రయత్నించడం లేదు. So men should make an effort to understand this value in women.
దేశమును కూడాను హస్తగతము గావించుకునేటువంటి శక్తి కలిగినటువంటి ఈ స్త్రీలు. These women are those who can really do such things in the world. స్త్రీలు కేవలం సామాన్యమైనటువంటి యొక్క బానిసలుగా భావిస్తున్నారు అనేక మంది పురుషులు. Men think that women are just subordinate to them. కాదు కాదు. It's not so. వారు తలంచినప్పుడు జగత్తునే ఒక మూట మాదిరి కట్టగలరు. When they just think they can just bundle up the world. అటువంటి శక్తి సామర్థ్యములు కలిగినటువంటి స్త్రీలను మనం ఈనాడు చులకన చేయటం చేతనే మన గతి ఈ విధంగా మారిపోతున్నది. It's because we are belittling such women who can do such tremendous stuff. The world has come to this state. స్త్రీలు సాధించలేనిటువంటిది లేదు లోకంలో. There is nothing that a woman cannot achieve. అలాంటి స్త్రీల యొక్క తత్వమును మనం దినము కూడాను గుర్తించి వారికి తగినటువంటి ఉత్సాహమును కూడాను కల్పించి వారికి తగినటువంటి సమాజం లోపల తోడ్పాటు గావించాలి. Recognizing this quality in woman, we will have to give her support and try to encourage her and see that she becomes the pillar in అలాంటి society. ఎంకరేజ్మెంట్ ఏమాత్రము చేయటం లేదు స్త్రీలకు. The women do not get encouragement at all. ఏదైనా ఒక సత్సంగంలో ప్రవేశించినారా అంటే ఈ పురుషులకు దానిపైన కోపం కలుగుతుంది. If they go to satsang, become angry. వారి స్వార్థము వారి స్వప్రయోజనముకి మాత్రమే ప్రయత్నిస్తున్నారు కానీ స్త్రీల వల్ల జగత్తునికి ఎంత ఉపకారం కలుగుతుంది, ఎంత పవిత్రమైనటువంటి మార్పు పడుతుంది అనేటువంటి సత్యాన్ని వారు గుర్తించుకోలేకపోతున్నారు. They are only thinking of their own selfishness, of the self-comfort. They are not able to realize that through women alone they can progress into చాలా వరకు స్త్రీల యందు స్వార్థరహితమైనటువంటి హృదయం ఉంటుంటారు. Women have got a heart which is devoid of selfishness. దయా ప్రేమల చేత వారి హృదయం నిండి ఉంటాయి. Their heart is full of compassion and kindness. పిల్లలను పోషించేటువంటి విషయం లోపల ఎంతనో జాగ్రత్తగా ఉంటుంటారు. In bringing up their children, they are so careful. ఒక్క క్షణమైన కూడా భర్త సహించుకోలేడు. Even one moment the husband cannot కానీ ఆ tolerate it. పిల్లలను పోషించేటువంటి విధానంలో రాత్రింపగలు ఎంతనో పాటుపడుతుంటారు. Night and day the woman will strive to look after her child. ఆ పిల్లల యొక్క ప్రవర్తనకు ఎన్నో విధమైనటువంటి ఏర్పాట్లు కూడా చేస్తుంటారు. And she will always support the child in many of its actions and thoughts. ఈనాటి చదువుల వల్ల ఈనాటి విద్యా విధానముల వల్ల ఆ పిల్లల యొక్క పరిస్థితులు క్రమక్రమేణా మాలిన్యమైపోతున్నది. Today, because of this modern education, the children are getting little degraded. పూర్వమంతా పిల్లలకి ఏదైనా అక్షర స్వీకారం చేయాలనుకుంటుంటే In the early days, when a child had to be ఆ initiated స్త్రీల in యొక్క హృదయం letters, నుంచి ఓం నమః శివాయ, ఓం నమో నారాయణాయ అని చెప్పేటువంటి వారు. and the women would teach the child, say Om Namah Shivaya, Om Namo Narayana. ఆ యొక్క ప్రేరణ చేతనే ఆ పిల్లల యొక్క హృదయాలు క్రమక్రమేణా హృదయంలో చించుకొని పోతూ వచ్చాయి. And with this type of training that the children's hearts would expand. ఈనాటి ఆధునిక యుగం యొక్క చదువులు ఏ రీతిగా ఉన్నాయి? What is the type of modern education? వాళ్ళకి అక్షర స్వీకారం చేయాలనుకుంటే If they want to be వాళ్ళకి చిన్న initiated, చిన్న బుక్కులు చదివించాలంటే if they have to read small books, తల్లిదండ్రులు కూడా ఎలాంటి పుస్తకాలు తెప్పిస్తున్నారు? parents, what type of books do they read? బ్లాక్ షీప్ అంటారు. ఇది వాళ్ళకు నేర్పించేటువంటిది. So this is what they teach them. Baba, black sheep. కనుకనే మనం చెడ్డ పదాలంతా కూడా ఈనాడు పిల్లలకి నేర్పిస్తున్నాము. So we are teaching children all bad things. ఎవరైనా ఇంటికి వచ్చేస్తే వారికి నమస్కారం చేసి పిల్లలను చాలా స్వాగతం చేసేటువంటి వారు. Earlier, children, when any elders came to the house, they would do namaskar. ఈనాడు అట్టి వినయ విధేయతలే పూర్తి కోల్పోయినారు. There is no humility these days in children. కనుకనే మొట్టమొదటి పిల్లలకు చక్కని గుణములు నేర్పించాలి. So first and foremost, the children should be taught ఈనాటి good పిల్లలు things. కలిమి బలిమి చెలిమిని మాత్రమే కోరుతూ ఉన్నారు. కలిమి బెలిమి చెలిమి. కలిమి అంటే డబ్బు, డబ్బు బలము చెలిమి స్నేహం. Today's children are taught only to think of money and so many other things which are worldly. కానీ గుణమును మాత్రం నేర్పటం లేదు. But they're not teaching them the habits. and గుణము లేని thoughts. ఉండి ప్రయోజనం ఏమిటి? What's the use of having such type of training? గుణము లేని చెలిమి ఉండి ప్రయోజనం ఏంటి? What's the use of having education which has no values? గుణము లేని కలిమి ఉండి ప్రయోజనం ఏమిటి? What's the use of having wealth when you do not have any values? ధనం వస్తుంది పోతుంది, Money comes and goes. కానీ మొరాలిటీ వాళ్ళకి చేర్చాలి. But you must teach them morality. నీతి నిజాయితీ ఆ పిల్లలకు బోధించాలి. You've got to tell them what is honesty and truth. ప్రాచీన కాలంలో ఇలాంటి పవిత్రమైనటువంటి చదువులు పిల్లలకు చెప్పించేటువంటి వారు. In the olden days, children were taught such type of education. కానీ ఈనాడు But మా today, పిల్లలు పెద్ద చదువు చదవాలని
వారు కావాలని ఆశిస్తున్నారు. Today, parents think that their children should study very high and they should become very పూర్వపు important. తల్లిదండ్రులంతా కూడా మా బిడ్డలు గొప్పవారు కావాలని ఏనాడు కూడా వారు ఆశించలేదు. In olden times, the parents never thought that the children should become some great person. మా పిల్లలు మంచివారు కావాలని ఆశించారు. They desired that the children should become good people. ఆ మంచివారు కావాలని ఆశించిన చేతనే భారతదేశము ఇంత దేశంలో కొంత ఆదర్శవంతమైనటువంటి జీవితంగా అందిస్తూ ఉంటారు. Because they all desired that the children should be good people, that the land of Bharat has become an example to the ఈనాడు whole world. కాలేజీకి పోయేటువంటి పిల్లలకంతా కూడాను తల్లిదండ్రులకు చక్కని బోధన చేపలు కదా. Today, the parents have got to give them good advice. కానీ ఈనాడు పిల్లలకు చెప్పడం లేదు. But today, children don't go ఇంటికి that way. వచ్చిన తక్షణమే As soon as they come home, అమ్మ టీవీ స్విచ్ చేస్తుంది, mother switches on the TV. నాన్న వచ్చి కూర్చుంటాడు, Father comes and sits నాన్న down. కొడుకులు కూడా టీవీ చూసుకుంటూ ఆనందాన్ని అనుభవిస్తుంటారు. And then the father and son see the TV and feel ఇవే very పిల్లలకు happy. నేర్పించేది Is this what one teaches the కాదు, children? కాదు. Not at all. ఆనాటి తల్లిదండ్రులు ఇంటికి వచ్చిన తక్షణమే పూజ రూమ్ దగ్గర పోయేటువంటి వారు. In those days, the parents, as soon as the children came from school, టీచర్స్ చెప్పినటువంటి విషయాలంతా కూడా వారికి చక్కగా అర్థమయ్యేటట్టుగా బోధించేటువంటి వారు. they would take them to the prayer room and then tell them what the teachers had told them again and again so that they could understand. ఈనాటి కాలేజీ పిల్లలకంతా కూడా తల్లిదండ్రులు ఒరే నువ్వు గొప్ప చదువుని కావాలరా, Today, parents say to the, డబుల్ డిగ్రీస్ పొందాలి, you've got to become a great పోస్ట్ person, గ్రాడ్యుయేట్ చేయాలి, double degrees, అప్పుడు ఈ post-graduation. లక్షాధివంతులైనటువంటి మామగారు నీకు చిక్కుతారు ఉంటారు. It's then that the whole world will respect you and regard you. అప్పుడు ఫాదర్ ఇన్ లా. And the father-in-law. కానీ అలాంటి ఆనాడు కోరేటువంటి వారు కాదు. But those days, the mothers and fathers didn't గొప్ప decide this. మామగారు చిక్కాలని ఆశించేటువంటి వారు కాదు. They never thought they should get a great status and power. గొప్ప గుణవంతురాలైన భార్య చిక్కాలని కోరేటువంటి They వారు. thought that you should become a really good person. కనుక ఆనాటి కాలం నుండి వచ్చినటువంటి పరిస్థితులు ఎంతయో మృదుమధురమైనటివిగా ఉండేది. In those days, all these type of habits were so very enjoyable and pleasant. ఈనాడు ప్రపంచంలో ఈ Today, రకమైనటువంటి అవస్థలను మనం వింటున్నామంటే దీనికి మూల కారణం ఏమిటి? if today's world we are listening to so many adverse, the reason, గుణవంతులైన తల్లిదండ్రులు ఇంట్లో లేరు. because the parents themselves are not ఆ good. ఇంటిలో గుణవంతులైన తల్లిదండ్రులు లేకపోవడం చేతనే గుణవంతులైనటువంటి బిడ్డలు అభివృద్ధి కావటం లేదు. If the parents are not good by themselves, the children really cannot become good. కనుక మొట్టమొదట గృహమే ప్రధానం, మొట్టమొదటి స్కూలు, So the first thing is the home and the school. రెండవది సొసైటీ. Second is society. ఈ సొసైటీ లోపల పోయినప్పుడే పిల్లలు సరైనటువంటి యొక్క గుణములు నేర్చుకుంటున్నారు. When they go into society, it is that the children learn how to behave. ఈనాడు ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి కూడా గుర్తించవలసింది మొట్టమొదటి, Every student today has got to recognize, నేను ఇన్ని విద్యను నేర్చాను, I have studied so ఎక్కడి much. నుంచి నేర్చాను, From where have I ఈ got it? సొసైటీ నుంచి నేర్చాను, The society has given it to me. నేను ఎన్ని తెలుగులో పోషించుకున్నాను, I have tried to, learned so ఎక్కడి many నుంచి things. పోషించుకున్నాను, From where did I get ఈ all సొసైటీ this? నుంచినే నేను I పోషించుకున్నాను. got it from the society. నా యొక్క మంచి చెడులు అన్ని కూడా సొసైటీ నుంచినే వచ్చినాయి. All the good and the bad I've got from the society. పవిత్రమైనటువంటి యొక్క ఈ సంఘము నుంచి నేను ఇంతటి అభివృద్ధిని పొందినాను. From this good society that I've progressed so much. కానీ But నేను ఈ సొసైటీకి ఏం ఇస్తున్నాను? what am I doing to the సొసైటీ society? నుంచి నేను మంచిగా నేర్చుకున్నానే కానీ నేను సొసైటీకి ఏమి మంచి చేస్తున్నాను I've learned so many good things from the society. అనేటువంటి ప్రశ్న తనలో తాను వేసుకోవాలి. But what am I doing in turn for the ఇంత society? ఉపకారం చేసినటువంటి సొసైటీకి మనం ఏమి ఉపకారం చేస్తున్నాము? To the society who has done such good to me, what in turn am I సొసైటీ doing? నుంచి మంచిని అందుకుంటున్నాము, I'm taking so much good from సొసైటీని society. చెడ్డగా మార్చివస్తున్నాము. I'm trying to change. అట్టిది చేయకూడదు. You should not do that. అదే కృతజ్ఞుడు అనేటువంటి మాటకు వచ్చింది. That is the fault here. మానవునికి ఈనాడు కృతజ్ఞత లేదు. Man has no gratitude today. ఎవరి నుంచి మంచిని నేర్చుకున్నామో వారికి మనం నిరంతరం కూడాను కృతజ్ఞులై ఉండాలి. From whomsoever we have learned good things, we must be grateful వారికి forever. తగినటువంటి యొక్క మర్యాదను మనం అందించలేకపోయినప్పుడు మనం చదివిన చదువు ప్రయోజనం ఏంటి? If we cannot give them respect, what is the use of మనం all? సాధించిన శక్తి సామర్థ్యం ఏమిటి? Then all our education is no good. What is it that we మనం have attained? అభివృద్ధిగాంచినటువంటి యొక్క శక్తి సామర్థ్యం ఏమిటి? What is it that we really ఇవన్నీ attained? నిరుపయోగమైనటువంటివి. All this becomes useless. కనుక మొట్టమొదట మనము సొసైటీని గౌరవించాలి. First and foremost, we've got to hold and regard ఎందుకంటే society. సొసైటీలో పుట్టాము, Because we are born in సొసైటీలో society. పెరిగినాము, We have grown in సొసైటీలో society. జీవిస్తున్నాము. We are living in సొసైటీని society. గౌరవించాలి. We have got to show respect to society. అప్పుడే మన జీవితము ఆదర్శవంతమైన జీవితంగా It's ఉంటుంది. only then our lives will become exemplary. కానీ ఇలాంటి మంచి విషయాలను తల్లులు పోషించేటువంటి వారు, In olden days, the mothers would tell these తల్లులు things. బోధించేటువంటి వారు. Mothers would tell these things to మొన్న the మీకు children. చెప్పాను కూడాను. I also told the other day, అభిమన్యుడు వచ్చి Abhimanyu came
తల్లి నేను యుద్ధానికి వెళుతున్నానని తల్లికి నమస్కారం చేశాడు. He told his mother that he was going to the battle and prostrated to her. కానీ తాను ఎన్నో బుద్ధులు నేర్పింది. And she taught him so many good things. నాయన తామర మొగ్గరంబు The bud of the Lord. బలదర్పిత శాస్త్రవ గర్భ భంజునోద్దామ బలుండు కుంభజుడు దానిని పన్నినవాడు, ద్రోణాచార్యుడు దాన్ని పన్నినవాడు. Dronacharya was a teacher. భార్య గర్భవతి, The wife was pregnant. కాలమెటుండును చెప్పలేము. We cannot know what transpired. నీ మామయ్య తండ్రి నేరించుట మానము నీ తలపింక పుత్రక అనింది. నాయన నీకు ముఖ్యంగా గారైన కృష్ణుడును తండ్రి గారైన అర్జునుడు ఇంటిలో లేరు. Your uncle and your father Arjuna are not here. ఇంతియే కాక భార్య గర్భవతిగా ఉంటుండాలి. Not only that, your wife ఇలాంటి is పరిస్థితిలో pregnant. నీవు యుద్ధంలో ప్రవేశించకూడదు You should not go to war at this stage. అని ఎంతో బోధించింది. She told him so much. కట్ట కడపటికి ఆ యొక్క మనుడు వినలేదు. Then Abhimanyu did not listen. అమ్మా నీవు బోధించేది ఇది నాకు. Is this the advice you gave వెనుక me? కుంభజాతి కురవీరులపై మృగరాజు ఓలువే నిరుకుచు చండ ఖండ నికరోన్నతి వారలు నాటే అల్దిజల్ బలుపు చిగిర్చిన ముసుత భద్రము నీకకు నంచు పలకక ఈ తెరగున పోకు పోకుమని తీవ్రత నాటినంగా పాడియా. Are you trying to obstruct me from going into the war when it is so essential to do so? తల్లి మీరు నన్ను ఆశీర్వదించి పంపవలసినటువంటి వారు మీరు ఈ విధంగా పోకూడదని అడ్డు చేయటము న్యాయం కాదు. You should bless me and tell me to go to the war. You should not prevent me from going. అప్పుడు ఆమె తెలుసుకుని Then దగ్గరికి పిలిచి, she took him నాయనా here. నీవు చిన్నవాడు, She told him, child, you're small. అయినప్పటికీ నీవు ఎంతో దీర్ఘకాలం బ్రతకవలసినటువంటి వాడు, You've got to live for a very long time. మంచి సత్కీర్తి తేవలసినటువంటి వాడు, You've got to get fame and name. తండ్రి మామల యొక్క అనుగ్రహానికి పాత్రుడు కావలసినటువంటి వాడు And you've got to attain the grace of your uncle and your అని father. కుంకుమ పారాయణ పాదములకు రాసి And she wrote all this. అప్పుడు ఆమె ఆశీర్వదిస్తుంటుంటాది. And then she blesses him. ఏమని ఆశీర్వదిస్తుంటుండాది? How does she bless him? ఇంతకంటే గొప్పది నీకు లేదు నాయన. Truth, there is కుమారుడు nothing, పుట్టినందుకు విజయాన్ని సాధించడము, గౌరవాన్ని పోషించడము, కీర్తిని నిలబెట్టడము ఇదే ముఖ్యమైనటువంటివి. there's nothing greater than truth. You've got to establish victory and you've got to have courage. And that is what is ఈ most కీర్తిని important. నిలబెట్టు. And try to attain fame. అట్టి ఘనరక్ష శ్రీరక్ష ఎంగరక్ష రక్షలందరూ దివ్యమౌ శ్రీరామరక్ష తోడు నీడై నిన్ను కాపాడుగాక అని. God's protection will be with you. You've got to become famous and a great person in virtue and in values. కనుక కీర్తిని సంపాదించడమే కుమారుడు పుట్టినందుకు తగినటువంటి గుర్తు. So for a son who is born, he has got to obtain fame. కానీ ఈనాడు ఆధునిక యుగం లోపల బిడ్డను ఆ విధమైన బోధన చేయటం లేదు. But mothers these days do not tell their children this. కొడుకు పుట్టిన తక్షణమే As soon as the son is born, ఏదో గొప్పవాడు కావాలని అనేక విధమైనటువంటి సీట్స్ అంతా పంచుతుంటారు. they feel that he must become a great person and they distribute sweets. కానీ పూర్వం అట్లు చేసేటువంటి వారు కాదు. But in the olden days, they are doing that వారి way. ఆశీర్వదించి They would bless them. ఎప్పుడు పుట్టిన పండుగగా చేసుకునేటువంటి వారు. When would they do the birthday of the child? పుట్టిన పండుగను పుట్టినరోజు దినం చేసుకునేటువంటిది కాదు. The birthday is not to be celebrated. ఏనాడు ఆ కుమారుడు సమాజం నుంచి మంచి పేరు తెస్తున్నాడో ఆనాడు మాత్రమే అతనికి పుట్టిన పండుగ చేసేటువంటి. It's when he gets great name from society. That is his birthday, not the day when he is born. ఈనాటి బర్త్డే నీ బర్త్డే కాదు. Today's birthday. ఏనాడు నీ ఇంటి పేరు నిలబెడతావో, When you establish ఏనాడు నీ కీర్తిని సాధిస్తావో, the prestige of your నీ home and తండ్రి your పేరు fame, గౌరవం తెస్తావో, when you get rest from నీకు others, సరైన పుట్టిన దినము. and that is the day of your birth. పుత్రోత్సాహం తండ్రికి పుత్రుడు జన్మించగానే పుట్టదు. The joy of having a son doesn't start when the child is just ఆ born. పుత్రుని జనులు కనుగొని పొగడగా పుత్రోత్సాహము కలుగు. When everybody praises him, it is then the father feels proud. ఏనాడు సమాజం లోపల నీ కుమారుడు చాలా గొప్పవాడండి, చాలా మంచివాడండి కీర్తిస్తారో ఆనాడే నీకు పుత్రోత్సాహం. It is when the whole society praises your son as a very great person. కనుక That is ప్రాచీన the day. యొక్క సంస్కారాలకు ఈనాటి సంస్కారములకు ఎంత భేదము మీరు There's a యోచించండి. lot of difference between what in the olden times they held as values in comparison to today. కనుక ప్రాచీన కాలం నుండి కూడా బిడ్డలను పోషించేటువంటిది తల్లియే. So from times immemorial is the mother. మాతృమూర్తి అన్నారు. The mother was care of the child. పిల్లలకు పాఠశాల So it is the mother who is the one. ఆశీర్వదించడం కూడాను వేదంలో When she blesses, మాతృదేవో భవ, పుత్రదేవో భవ, ఆచార్య దేవో భవ.
So we say Matru Devo Bhava, mother is God Pitrudevo first, Bhava. and then God is మొట్టమొదట God. మాతృదేవిని పెట్టారు. First we have the name of the mother. ఎక్కడైనా తీసుకోండి, Wherever you may take it. పవిత్రమైన చరిత్రలు ఎందుకు కూడా మీరు విచారించండి. Even in history which is so సీతారాములు hallowed. అని పెడతారు కానీ రామసీత అని ఎవరు పెట్టరు. We say Sita Rama, we don't say Rama Sita. కృష్ణ రాధా అని పెడతారా? లేదు, రాధా కృష్ణ అని పెడతారు. We don't say Krishna Radha, we say Radha Krishna. పార్వతి పరమేశ్వర అంటారు కానీ పరమేశ్వర పార్వతిని ఎవరు చెప్పరు. We say Parvati Parameshwara, we don't say Parameshwara Parvati. కాబట్టి స్త్రీల పేరు మొట్టమొదటి దాన్ని ఉచ్చరిస్తూ ఉంటారు. So first and foremost is a woman's name. కారణం ఏమిటి? What is the reason? మానవ జీవితాన్ని ఉద్ధరింపజేసేటువంటిది వారే. It is a woman who tries to look after all ఏదో the కొన్ని good. తప్పు చేసినప్పుడు మరణించవచ్చునే కానీ Yes, she may correct you when you కానీ go wrong. పిల్లలను ప్రీతితో కాపాడేటువంటి వారు, వారి అభివృద్ధి గావించి సరైనటువంటి మార్పును తెప్పించేటువంటి వారు తల్లులు మాత్రమే. But the mother's heart is full of love, and it's she who tries to encourage the child to become a great and virtuous person. కనుక అలాంటి తల్లులు ఈనాడు తిరిగినే అభివృద్ధి కావాలి. So such type of mothers should come అప్పుడే again today. భారతదేశము పవిత్రమైన స్థితిగా రూపొందుతుంది. It's only then Bharat, land of Bharat, will become a పరమ great. పవనమైన భరతావనియందు సహనమన్నదే మనకు చక్కదనము. It is in the Indian woman that is praiseworthy. వ్రతములన్నిటి యందు వన్నెగాంచిన ఎట్టి ఘన సత్యశీలమే కఠిన తపము. The penance is that absolute purity and chastity in the మధుర Indian భావం woman. వేది మన దేశమందన్న మాతృభావము కన్నా మాన్యమెత్తి. Exalted love you can find only in the mother. కనుకనే మాతృభావం కంటే గొప్పది మన దేశంలో మరొకటి లేదు. Motherhood, nothing can match it, nothing can equal కానీ it. అలాంటి మాతృ మనసును సంతృప్తి పరిచేటువంటి పిల్లలు కావాలి. But we have got to have children who will satisfy such a type of అలాంటి mother. మాతృమూర్తులు కూడా ఈనాటి అభివృద్ధి పొందాలి. And such type of mothers should increase today. ఈ అభివృద్ధిని కోరే It is for this increase నవంబర్ of... 19th November. స్త్రీల దినంగా ఏర్పరచుకుంటూ వచ్చాము. So November 19th has been earmarked as a ladies' day. కొన్ని నాది నేను చెప్పుకోవటం గొప్పది కాదు. It is not that I would like to talk about myself. కానీ ఈ యొక్క శరీరములకు మాతృమూర్తి ఈశ్వరమ్మ ఉండేటువంటిది. For this body there was a mother, Ishwaramma. ఆమె ఎంత మంచి విషయాలు చెప్పేటువంటిది అంటే చాలా గొప్పవి. చదువు రాదు, సంధ్యలు రాదు, ఓనామా అనేది నేర్చుకోలేదు. She was uneducated, she was actually illiterate, but what wonderful things she used to tell. ఆమెనే మొట్టమొదట స్వామి మన దేశంలో ఎంతో గొప్ప మంది ఉన్నారు, కానీ చిన్నపిల్లలు ఆ యొక్క నడుచుకొని బుక్కబట్టాన్ని పోతున్నారంటే నాకు చాలా కంటి నీరు కారుతుంది. మన గ్రామంలోనే ఒక చిన్న స్కూల్ కట్టించండి స్వామి అని కోరింది. Swami, there are many people, but little children go walking to the school in Bukkapatnam from our village. Swami, could you please build a school నేను for the అప్పుడు children చెప్పా, here? నా దగ్గర డబ్బు లేదే అన్నాను. And I said, I have no money with me. తన మెడలో తీసింది దండ, దీన్ని అమ్మేసి కావాల్సింకే కట్టండి స్వామి అనింది. She removed the golden chain from neck and then she said, sell it. And then తొందరపడద్దు, నేను నిన్ను పరీక్ష చేయడం కోసం నేను అట్లా అడిగాను, నేను తప్ప కట్టిస్తానన్నాను. don't be hasty, I just wanted to test you. రెండవ దినమే పునాది వేశాను. I shall build the school on the second day itself. వారం లోపలనే కొట్టం తయారైపోయింది. The foundation was laid and in 1 week, పిల్లలందరినీ స్కూల్లో చేర్చాను. 1 week it was complete and all the children were admitted to the school. ఒక వారమైన తర్వాత After a నేను week, తృప్తి అయిందా ఈనాడు నీకు అని అడిగాను. I asked her, are you now satisfied? కానీ తృప్తిగా చెప్పడం లేదు. She didn't say she was కానీ happy. కొంచెం తృప్తి అయింది, కానీ ఇంకా కొంచెం కాలేదు స్వామి అని. I'm somewhat satisfied, but there's something more. ఏం Swami. కాలేదు నీకు అన్నాను. What is it? You tell me. చిన్న పిల్లలకు జలుబు దగ్గు ఇలాంటివంతా వస్తుంటే ఆ బుక్కపట్నం హాస్పిటల్కి ఆ తల్లులు ఏడ్చుకుంటూ తీసుకుని పోతుంటే వీళ్ళు ఇక్కడి నుంచి నడిచే లోపలనే వాళ్ళకి ఏమైపోతుందో అని బాధపడుతున్నాను. కనుక ఆ చిన్న హాస్పిటల్ ఒకటి మన గ్రామంలో కట్టించండి అనేది. When little children have little ailments like cold and fever and all that, the mothers should walk to Bukkapatnam and take them. And in the meanwhile, anything can happen. Swami, could you please build a hospital for these little ones? కనుక ఆ హాస్పిటల్ కూడా ఒక చిన్నది కట్టించారు. So I built a small hospital here. ఈ విధంగా ఒక్కొక్కటి పవిత్రమైనటువంటి ఒక ప్రజలకు ఉపయోగమయ్యేటువంటివిగా బోధించేటువంటి వారు. So she was a person who used to tell things which were for the good of whole mankind. స్వామి, మన గ్రామంలో మాత్రమే ఉండి ప్రయోజనం కాదు, అన్ని గ్రామాల వారికి కూడా ఆనందాన్ని అందించాలి. Swami, it is not enough if it's in our own village. All the villages should have these facilities. కనుక ప్రతి మానవుడు కూడా సుఖంగా ఉండాలి. Every man should be happy. మీరు భజనలు అయిపోతానే చెప్తున్నారు.
You say after the లోక bhajan సమస్త సుఖినో భవంతు అని. that the whole world should be happy, కానీ లోకమంతా సుఖంగా ఉందా ఇప్పుడు? but when the whole world has to be ఎందుకు happy, లోకానికంతా సుఖాన్ని అందించకూడదు? why shouldn't we give happiness to the world? ఇంతమంది వస్తున్నారే, So many people are తప్ప మీ coming. లోకానికి సుఖాన్ని అందించాలి స్వామి అనింది. And she said, you have got to give them all happiness, నేను Swami. తీసుకుని పోయాను బెంగళూరు. I took her to Bangalore. అక్కడ సమ్మర్ క్లాస్ ప్రారంభం చేశాను. We started the summer అక్కడ course. ప్రపంచంలో అనగా అన్ని దేశాల నుంచి కూడా స్టూడెంట్స్ ని పిలిపించాము. And all students from all over the world, they అప్పుడు మా came there. కాలేజీ మాత్రమే కాదు, It was not only our అన్ని college. దేశముల యొక్క కాలేజీ పిల్లల్ని కూడా పిలిపించాను. The children of all the colleges also could వాళ్ళందరినీ come. పిలిపించి I- వారి but they- క్లాసులు చెప్పి వారి సాయంకాల సమయం లోపల మంచి బోధనలు చేస్తుంటే So they were having classes, and in the evening, we would tell them such good things. ఆనందంగా నవ్వుతూ ఉండేటువంటిది. She would smile with joy. తిరిగి భోజనానికి పోయినప్పుడు ఏమి నీకు ఆనందంగా ఉంటున్నావా ఇప్పుడు అని అడిగేటువంటి వాడు. When I took to take my food, I would ask her, are you happy ఇంతకంటే now? ఆనందం ఏం కావాలిగా స్వామి? Swami, what more joy ఇంతమంది should I have? దేశస్తులంతా బాగుపడుతుంటే నాకు అదే బాగు అని. When so many people in the world are procuring ఆమె such ఎప్పుడు కూడా happiness. విశాలమైనటువంటి హృదయము. She had a heart which was large and expansive. ఈనాడు సంకుచితమైన భావాలు. Today we are very, very నా పిల్లలు small. మాత్రమే క్షేమంగా ఉండాలి, A small నా heart. వారు మాత్రమే క్షేమంగా ఉండాలి Only our అని children should కోరుకుంటారు. be happy. ఆమె అట్ట కోరేటువంటిది కాదు. She was not the one who అందరూ had such సుఖంగా a. ఉండాలి. She never had such a narrow అందరూ mind. బాగుంటే కదా మనము ఈ గ్రామంలో ఉండగలుగుతున్నాం. If everybody is happy, only we can live in this ఇలాంటి village. గొప్ప గొప్ప విషయాలంతా కూడా చదువు రాకపోయినప్పటికీ బోధించేటువంటిది. Even if she had no education, she would always tell such wonderful, ఇలాంటి valuable తల్లులు things. ఆనాటి వరకు ఉండటం చేతనే Because mothers like her were there from time immemorial. లోకమంతా ఎంతో కీర్తిని పొందుతూ వచ్చింది భారతదేశం. So India gained such tremendous reputation. ఇండియాకి ఇంత గొప్ప పేరు రావడానికి కారణం ఏమిటి? What is the reason for India to get ఆనాడు such a ఇండియాలో wonderful? పుట్టినటువంటి స్త్రీ పురుషులు గొప్ప గుణవంతులుగా ఉండేటువంటి వారు. Because the men and women of old in India were people who were invested with such రెండవ wonderful దినము values. పిల్లలకందరికీ టిఫన్లు పెట్టించాను. Second day, we gave tiffin to all the children. అప్పుడు ఈమె కూడా కొంచెం తినింది. She also ate a little. తినింది, కూర్చుంది. She sat. నేను పైన ఉన్నాను. I was upstairs. స్వామి 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 అని 3 తూర్లు పిలిచింది. She called thrice, Swami, Swami, Swami. వస్తున్నాను వస్తున్నాను పోవద్దు అన్నాను. I said, I'm coming, coming, don't go. పోవద్దు అన్నా. I said, don't go. డోంట్ గో, నేను వస్తున్నాను అన్నాను. I'm coming, I said. పాపం గోకాకు ఉన్నాడు. Gokak was there. గోకాకు ఏమిటి స్వామి ఇట్లా చెప్తున్నాడే, What Gokak? ఆమె ఎక్కడికి పోవాలనింది అని ఆశ్చర్యంగా చూస్తున్నాడు. He thought, why is Swami saying this? పరిగెత్తి వచ్చాను కింద. Where is she going? So I came down quickly. నా చేతులు పట్టుకుంది. She caught hold of my hands. నాకు మనస్తృప్తిగా చేసినారు స్వామి. She said, you have done to my heart's ఈ సమ్మర్ content, క్లాస్ లోపల Swami. స్టూడెంట్స్ మాత్రమే కాదు మంచి పడింది. Not only students have gained the benefit of the నాకు summer ఎంతో class, గొప్ప విశాలమైన హృదయం వచ్చింది. I have expanded my heart. ఇదిగో నేను పోతున్నానని చేతులు పట్టుకుని నమస్కారం చేసింది. I'm going, she said. She caught hold of my hand. పడిపోయింది. And then she did, and then she ఆమె fell యొక్క off. జీవితము అంత సులభంగా పోవటం కారణం ఏమిటి? What is the reason for her to go అనాయాస away? మరణాన్ని కోరుతుంటారు అందరూ. Everyone wants a quick death. అనగా దుర్భావము లోపల ఉంటుంటే ఆయాసకరమైన జరుగుతుంటుంది. If we have got wicked thoughts inside, we will have an uneasy death. కానీ ఆమెకు ఏమాత్రము ఆయాసం లేదు. She never had any type of ఆనందంగా ఉంది. any disability. She was ఆమెకు always, 96 సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ even when she was వైట్ ఫీల్డ్ 96, నుంచి from Whitefield. కళ్యాణపురం అని గోగినేని వారి ఇల్లు ఉంటుంటే 3 మైళ్ళు నడుచుకొని పోయేటువంటిది. When Gokanani's house was 3 miles away from Whitefield, ఎందుకు వారింటికి పోతున్నావు? she నీవు? went walking. చిన్న కారులో కావాల్సింటే పోకూడదా అని నేను అడిగితే I asked her, why are you going walking? Couldn't you go in a car? పాపం వారిని మాట్లాడించి రావాలని ఆశ ఉంది స్వామి. Swami, I've given them the words, so I have to నీ go. కారు వచ్చుంటే నాకు సుఖం ఉండదు. I will not be happy if I sit in the కారు car. లేకపోయినా నాకు పర్వాలేదు, I do not mind నాకు if there is కాళ్ళు no car. ఉన్నాయి అనింది. I've got the legs, Swami. కాళ్ళు నాకున్నాయి. I've got legs. కాళ్ళపైన ఆధారపడేటువంటిది ఆమె. I've got to be on my legs. అంత ఇతరుల యొక్క క్షేమాన్ని కోరేటువంటిది చాలా గొప్పది. She was so desirous ఆనాడు ఉండటం చేతనే of everybody's happiness. ఈ And లోకమంతా కూడా ఎంతో అభివృద్ధి గావించుకుంటూ వచ్చింది. because such mothers existed in those time, the whole ఒకనాడు world. సుబ్బమ్మ ఇంట్లో నేను ఉండగా Once when I was in Subhamma's house, అప్పుడు 12వ సంవత్సరము. I was 12 years old. అప్పుడు సుబ్బమ్మ నేను గట్టిగా అడిగాను, సుబ్బమ్మ ఒకటి లాంగ్ ఒకటి గౌన్ కుట్టించు అన్నాను.
I said, Subamma, get a long gown stitched for me. ఇష్టం లేదు. She also didn't like. స్వామి మీరు పంచి కావాల్సింటి కట్టుకోండి, గౌన్ ఎందుకు వేసుకుంటారు? Swami, you can tie a dhoti. Why do you want to wear a లేదు gown? లేదు, ఇది సమయం ప్రారంభమైంది. I said, no, the time has సరే begun. స్వామి మాటకు అడ్డు చెప్పకూడదు అనేది ఒక గౌన్ కుట్టించుకొని వచ్చింది. So she did not want to go against Swami's word. అప్పుడు నాకు ఆ గౌన్ కూడా ఎంత కావాలా? She got a gown stitched. 2 అణాలు ఇస్తే ఒక గౌన్ అయ్యేటువంటిది. So 2 annas would fetch a gown in those days. ఎక్కువ విలువ కూడాను కాదు. It was not very costly కుట్టించుకొని either. వచ్చింది. She ఆ got the gown. కుట్టేటువంటి వాడికి ఎంత ఇవ్వాలి? ఒక బొట్టు ఇవ్వాలి. And to the person who stitched, you have got to give him 1 2 అణాల paisa. బొట్టు చేత నాకు గౌన్ తయారైపోయింది. So in 2 days, my gown was ready. అది వేసుకున్న తక్షణమే As soon as- సుబ్బమ్మ చెప్పంపించింది, ఈశ్వరమ్మ మా ఇంటికి రా అని. And as soon as I put on the gown, she sent word to ఆ Ishwarama saying, వచ్చేటప్పటికి నేను అక్కడ చూసేటప్పటికి చాలా కంటి నీరు పెట్టింది. and as soon as she saw me, she shed tears. ఏమి స్వామి ఈ రూపాన్ని చుట్టానికి నన్ను పిలిపించారు ఇక్కడికి? Why did you call me to see this appearance of yours? చాలు చాలు, ఈ Enough. జగత్తుకంతా కూడా నువ్వు ఆదర్శవంతమైన దాన్ని అందిస్తున్నాను. I am trying to be exemplary to the whole world. కాషాయ వస్త్రం కట్టినప్పుడు కషాయం బుద్ధులంతా పోతుంటాయి. When I wear the ochre robes, all those dirty, wicked thoughts will ఈ go. సెల్ఫిష్నెస్ పోవాలి, The selfishness should go. సెల్ఫ్ లెస్ రావాలి. You must become selfless. సెల్ఫ్ ఈజ్ లవ్లెస్నెస్, Self is lovelessness. లవ్ ఈజ్ సెల్ఫ్లెస్నెస్. Love is selfishness. కనుకనే ఆ యొక్క లవ్ అనేది సెల్ఫ్లెస్ గా ఉండాలి. So the love should become selfless. ఇలాంటి పవిత్రమైనటువంటి ఒక తల్లిదండ్రులు మీరు అభివృద్ధి పరచుకొని ఆ తల్లిదండ్రుల ఆజ్ఞను మీరు శిక్షణ వహించి ఈ క్రమక్రమేణా ఇంకా ముందుకు కావాల్సినటువంటి మీరు కూడా తల్లిదండ్రులుగా రూపొందాలి. So the parents also should inculcate values in the children. The children మీ should పిల్లలు listen to కూడా the ఇవే parents. బోధిస్తూ రావాలి. And tomorrow, when you become parents, you will have to teach your children the same values. కనుక ఇలాంటి ప్రబోధనలు చేసే నిమిత్తమైపోయి ఈ 19వ తేదీ నవంబర్ 19వ తేదీ ఈ దినము పవిత్రమైన దినంగా రూపొందింపచేశాము. So to give you this message, November 19th has become a very holy నవంబర్ day. 19th అనేటువంటి ఏదో ఒక తమాష కోసం నిర్ణయించింది కాదు. November 19 is not there for mere తల్లుల యొక్క ప్రేమతత్వాన్ని జగత్తునికి చాటాలి. to disseminate the mother's love to the whole world. పిల్లలను పవిత్రవంతులుగా రూపొందింపచేయాలి. And the children should become pure. ఆదర్శవంతమైనటువంటి పుత్రులుగా రూపొందించాలి. They must become exemplary children. అందు నిమిత్తమై 19వ తేదీ పవిత్రమైన దినంగా రూపొందింపచేశాము. For this reason, this 19th is become a hallowed day. కనుక ఈ 19th అనేటువంటి ఇంకా జన్మమంతా ఎన్ని జన్మలు వచ్చినా కానీ ఈ 19th ఏనిటికి మారదు. ఇంకా So time may pass, eons may pass, but 19th will కొన్ని remain వేల forever. సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ నవంబర్ 19th ఏనాటికి మారదు. Many years may go by, but the November 19th స్వామి యొక్క దృఢమైనటువంటి సంకల్పంతో చేసినటువంటిది. will never change because it is the outcome of Swami's. చాలా మంది ఇంకా నెల కూడా 19వ తేదీకంతా కూడా పండుగలు చేసుకుంటున్నారు. And on November 19th, many people do celebrate it. కనుకనే ఈ 19వ తేదీకి భగవంతుని ప్రేమను పొందే నిమిత్తమై ఆచరించేసినవి మీరు భావించాలి. So you must think that November 19th has been earmarked for all of us to obtain the love of God. ప్రేమముదిత మనసిక రామ 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 శ్రీ రామ రామ రామ.